어떤 생각까지 했냐면 노이즈 마케팅. 그니까요. 그걸 노리시겠다. I wanted to be a 오빠는 춤. counselor. I wanted to like I think you could help be a young good people. counselor. Hey, yeah. So I have this beautifully soft colored hoodie on, and it is part of the new set of merch that we have at shop.divestudios.io. It is beautiful, it is soft, it is comfortable, it is cozy, and we have it in a bunch of colors. And I personally really like this one a lot. So you guys can check it out at shop.divestudios.io and join this Dive Studios family and community. Just, it's nice. It's great for, it's summer, but I actually really like it. Even to wear right now. And you can save it for the fall, whenever you want to wear it. But anyways, check it out, shop.divestudios.io. And there's also great stuff at shop.getmindset.com. Beautifully designed and curated goods from Dive Studios that you can purchase and get for your own. So go there now, shop.divestudios.io. Alrighty, I'm going to stop talking like this and we can go back to our show. Alrighty, cheerio! Back to our show. It's the Daebak Show. Ladies and gentlemen, boys and girls, everyone around the world, welcome to the Daebak Show. We are back with an incredible group. I'm super excited because we've never had them on the show. We've had a member, but it's all four of them today. And you guys already know who they are. Please give it up for the one and only Card. Yes, sir. Let's go. 인사했습니다. 둘, 셋. 안녕하세요. KRD 카드입니다. Hello. What's good? Can we get individual introductions? 개인 인사 소개 부탁드리겠습니다. What's good? You guys know who I am. Who are you? I am BM and also one of the original hosts for Get Real. Yeah. And I'm back. Yo. 네, 안녕하세요. 카드 전주입니다. 반갑습니다. Yeah, 지우. 안녕하세요. 카드 소민입니다. 반갑습니다. Yo. 안녕하세요. 카드의 제이스입니다. 반갑습니다. Yo. 예이. Alrighty. Well, here we are. Daebak Show. Finally. Do you know, it's 드디어. crazy. It's taken 3 years for all four of you to be here. It took too long. Yeah. It took too long. Wait, how long has Daebak Show been? Since 2019. 오. 2019년 시작해가지고. 근데 처음 나왔네요. 아니, 저희. 그니까요. 왜 그래서- 이제야 초대해 주신 아니, 거예요? 그게 아니에요. 절대 우리 아닙니다. 컴백 많았었는데. 아니, 근데 완전 그게 많은데. 잘 나가는 사람들이 잘 나올 수 있는 나가는 데여서 사람들이 이렇게 저희가 잘 나가는 게 아니, 약간 지금도 아닌데 매티 오빠 때문에 저희 이렇게 No. 인맥, Matthew. 인맥으로 아니, 예전부터 BM 나올 때 멤버들 다 나와라. 근데 안 나오셨어요. 들은 거 없는데 오빠한테? 아, 그럼 BM 오빠, 문제네. 오빠 이게 우리한테 왜 비밀 내가 한거 아니야? 이거 회사 DSP. Come on. Yeah, DSP. What's We going on? asked, and then, but we had BM on twice, right? Me. 심지어 BM 2번 나왔어요. But like, he never. 그러네. 와우. 근데 어? 뭐 우린 영어권이 아니니까 사실 아, 그래서 아, 그건 맞죠. 네, 그래서- 소통이 그건 좀 그래서 맞죠. 그랬겠죠. 그랬겠죠. 것 같습니다. 네, 그런 것 같습니다. 네네네. 일단 나와주셔서 너무 감사드리고. 아, 초대해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 일단 오늘 이 녹화하는 날이 컴백 전날입니다. 바로 전날. 오, 22일. 맞아요. That's right. 네, 맞아요. 내일인데 지금 How do you feel? 한번 어떠세요? 너무 설레요. 너무 설레고 일단 지금 뮤비 티저가 이제 오늘 00시에 나왔는데 네. 반응이 너무 좋아가지고 Yeah. 네 많은 팬분들이 기다려주고 계세요. 저는 아직 뭐 들어보진 못했지만 틱톡 챌린지 되게 네. 재밌게 봤습니다. 와. 되게 어려워. 맞아요. 아, 쉬운 쉬워요. 버전 있어요. 이지 쉬운 버전 버전 있어요. 있어. 이지 버전 있어요? 있어. 네. 이따 보여주세요. 오케이. 난 이거 따라 못하겠다. 같이 해주실 거. Of course. Yes. If you want, we'll do it. 근데 일단 이끼에 대한 곡 설명 소개 좀 부탁드리겠습니다. I'll do it in English. Yeah. Icky is it's not a 5-track album. It's a 9-track album. Nine. It's a it's an 9-track album. album. Yeah. Yeah, but a lot of the tracks in the album have been pre-released already. Uh-huh. 4 new tracks that you guys haven't heard yet will be in the album. Got it. Cake, Been That Boy, You, Whoa. and Icky. Okay. Okay. And Icky's the title. It's a crazy
Moonbaton based song that has a lot of innuendos in it, which What kind of innuendos? that's for you to figure out and find, but they're pretty fun. Who wrote it? Who's the mastermind behind? Is it you guys or is it collaborators? We before we started throwing out references to producers we know and producers we're close to. The theme we really wanted to go for is just really sexy and really performable because we hadn't done that in a while. We feel like, obviously the pre-release that we put out Without You, it's a little bit more of a chill, more bright vibe, but we wanted to come back to that really just like 강렬하고 and just in your face type sexy. Okay. So we threw out the references and we threw it out to Apex, which is a close company of mine, a production company, and we worked on it together, co-wrote it, and just they sent the demo first, but that demo was just crazy. Shout out Apex, Isaac, Aaron, EJ, Minju was crazy on it. Yeah, shout out all those people. Well, I haven't heard it, so I'm just like I'm really excited to hear it. It's crazy. Okay, so I'm really excited to obviously see all your mudes and all that stuff, but I'm also very intrigued by the fashion and the hair right now. What is going on with the highlighter on the head? Icky, Uh-huh. fun fact, in Korean means I don't know the English word. 이끼 뭐 이런 거. 이끼 이런 게 이끼지. 껴있는 애들이 Like 이끼. moss. 어. moss / like stuff. 뭐지? 영어로 뭐지? 나한테 그걸 왜 물어보지? 다 보여줄 수 나 없어요. 다음으로 제일 잘하는 거 난 같으니까. 모르는 나한테 왜 파파가 물어? 없나요? 이끼 이렇게 그 돌에 있는 그 이끼- 이끼 있잖아요. 네. 붙어 있는 거. 그 돌에 붙어 있는 Yes, 그 미끌미끌하고 moss. 마스 Yeah, moss. 마스의 Right? 매튜. Yeah, it's I moss. think it's moss. 찾아보고 마스. 있다. 거기에서 okay, that's why it's green. Yeah. 빨간색 처음이세요? 완전 이렇게 쨍한 빨간색은 처음이에요. 이번엔 이렇게 극단적인 결정을 하시게 된 계기. 일단 제가 그러니까 하얀 머리를 너무 오래 해가지고 이제 덮기 전에 마지막으로 빨간색은 해야겠다라고 생각은 있었는데 네. 이끼를 듣자마자 이제 이 곡이다. 왜냐면 그게 딱 정반대의 색깔도 그렇고 되게 강렬한 색깔을 하고 싶어서 이거다. 이번에 해야겠다라고 하고 딱 마음을 먹었습니다. It's Christmas. It's Christmas Yeah. on level 1 right here. I like it. Yo, it's crazy. We had a 촬영 the other day and there was like a screen with the same color green behind me. So it just looked like my head was floating Wait, around. time out. I want somebody to green screen your head. No. Don't do it. Don't do it. Please. Everybody, now listen to the song Icky. Look at his face and then 상상을 해보세요. 크로마키로 이끼한 거를 한번 여러분. 근데 I wanna see 오빠 the TikToks. 그러면은 그 노트북에 그 뒤에 합성되는 거 이거 될 것 같은데? 아 그러네. 안 해봤어? 아니, 해보자. 그 포토부스 그거. maybe we'll do it. I'll do it if it's cool. I think I'm sure it's really cool. Like give you a crown or something. Oh yeah. I'm cool with you that. know, something Yeah. really dope. Some nice. Yeah. Don't Anyways, put moss on my head. please do. All right. So it's Card as a group their first time. So we got to get into like some of like the, for many of you, it's probably old basic questions, boring stuff. But just to get it out of the way, let's do it real quick. 너무 좋아요. Let's go. 일단 되게 뭐랄까 지겹고 많이 들었던 질문들이 좀 있을 것 같아요. 그래도 네네. 처음 보는 사람들도 있을 수 있으니까 네네. 그분들을 위해서 네. 기본적인 질문들을 몇 가지 드리겠습니다. 아우 좋습니다. So I'm sorry. But anyway, 괜찮아요, 괜찮아요. It's okay. I'm sorry. It's But okay. here it is. Obviously, you guys are probably one of the only co-ed groups. Are you the only? Right. Only On- not Yeah. only. 왜? 거의 현재로서는 현재로서는 활동하는 팀들 중에서. 활동하는 박동주선 선배님들 오케이, 오케이. 계시고 자우림 선배님. 그리고 이제 어반자카파 선배님들. 근데 이제 Right. 약간 그러네, 좀 아이돌 퍼포밍을 이런 하는. 아이돌 그러니까 퍼포먼스 느낌의 씬에서는 K-팝에서는 조금 팝에서는 네네. 아마도 maybe maybe the only one. Yeah. What is like the best part of being in a co-ed group? 제일 장점이 장점. 뭐예요? 아 장점. 장점. 네. 뭐 사실 아시다시피 한 곡에 남자 여자 목소리가 들어가는 점과 되게 다양한 다채로운 면을 되게 볼 수 있어요. 저희가 어떤 조합을 해도 다 네. 다른 색깔이 나오거든요. 맞아요. 맞아요. 네 명의 색깔 개성이 너무 강하다 보니까 그런 점이 굉장히 좋은 것 같고 뭐
표현할 수 있는 게 굉장히 많은 거. Okay, that's cool. What do you not like about being in a co-ed group? 이제 단점. 단점. 단점 일단 많죠. 오빠들이 그러니까 퍼포먼스를 할 때 네. 오빠들이 아무래도 힘이 더 세잖아요. 네, 그래서 네, 네. 여자들이 따라가기가 되게 힘들어요. 에너지를 더 써야 되거든요. 그래서 그런 힘 조절에 대한 게 조금 힘들다. 동작도 크게 단점, 하고. 네, 단점이라면 단점일 수 있는. Yeah. 어. 체력 진짜 관리 잘하셔야 될 것 같아요. 네, 이번 안무도 굉장히 힘든데 네. 저희 다 4명이서 거의 쓰러질 정도로 맞아요. 한 번 끝나면 공연할 때 어떻게 하세요? We feel like we're gonna die Please don't die. on stage. There's a lot of stages where like when we go overseas. Have you been to Bolivia? I have. Have you performed in I have Bolivia? not performed, but I've been. But it's very high altitude. Yeah. 어떠셨어요? 숨 괜찮- 적응할 때 저는 공연은 안 했었거든요. 근데 한 네. 열흘 있었는데 그 고산지대라 네, 네, 맞아요. 호흡이 아니면 멕시코에서도 하고 네. 있는데 네, 네, 멕시코도 높잖아요. 고산지대. 맞아요. 근데 그때는 확실히 느꼈어요. 그때는 무대하는데 와 쓰러지겠구나. 근데 멕시코는 그쵸. 그래도 괜찮은데 네. 볼리비아 더 높았어요. 네, 더 더 높아요. 높아요. 아니요 더 높아요. 근데 저희는 이제 한 3-4일 있었나요? 근데 이제 완전한 적응 기간은 길게 못 갔고 한 네. 이틀 정도 갔고 그다음에 공연했는데 진짜 너무 힘들었어요. 와, 어떤 생각까지 했냐면 그냥 차라리 쓰러질까? 그러니까 왜냐하면 그러면 고통을 지금 당장은 못 느낄 수 있잖아요. 그러니까 그만큼 힘들었어요. 누군가 날 데리고 가겠지. 그러니까 차라리 나는 그냥 들고 가겠지, 잠깐 이렇게 그냥. 있으면은 누군가 나를 운반해주고 하면은 그게 이제 의미 있을 수 운반. 있겠다 난 이제 생각을 괜찮아. 했는데 네. 그러면 사실 여자 동생들도 그 기절을 안 하는데 제가 해버리면 그림이 너무 이상하잖아요. 그림 때문에. 그림 네. 때문에 참았어요. 그 근데 기절. 지금 말씀하신 거 듣고 약간 천재신가 싶었어요. 나는 그런 생각을 하고 싶은데 왜 안 될까? 네, 차라리 그냥 이렇게 기절을 누워버릴까 참은. 약간 했는데 여자 동생들도 네. 네, 두 발로 당당히 걸어가는데 아하. 내가 어떻게 누워서 나갈 수 있냐 약간 이런 다음에 생각을 그냥 해서 쓰러지세요. 다음부터요. 네. 그러면 조금 약간 네. 뭐지 노이즈 마케팅인가? 그니까요. 그걸 그걸 노리시겠다. 더 네, 그건 될 수 있을 것 같습니다. 도움이 될 수도 있을 것 같아요. 네, 저 한번 몸도 걸어가면서 편하고 마케팅도 잘 되고 맞습니다. 네. 팬들이 더 많이 와서 제이셉 괜찮으세요? 괜찮냐고, 네, 관심도 받을 수 있고. 그니까요. 나쁘지 않은 방법인 것 같습니다. I think it's great. Yeah, nice. 볼리비아에 나와서 그런데 남미에서 활동 인기도 엄청 나시고 활동을 공연도 많이 가셨죠 이제. 네, 그렇죠. 그 어떠세요? 남미의 에너지는 또 다 제가 느꼈어요. 전 멕시코밖에 안 해봤는데 진짜 you've done South, Central, all of Latin America. How is that? It's hard getting there first of all. 가는 네. 것만으로도 되게 어려운데. 우리가 브라질 갈 때는 36시간 걸린 적도 있거든요. 거의 맞아요. 그렇게 걸리죠. 그렇게 걸리 평균- 일단 비행기 타는 것부터 좀 힘들긴 한데 그 안에서도 비행기 타고 다니는 것도 힘들고 네, 그 대신 좀 그 고생에 대한 보답을 받는 게 있다면 팬분들이 진짜 열일하니까 Yeah. they're so full of love. Yeah. Like when you see, you just see it in their eyes. It's just you see hearts flaring out their eyes. You know what I mean? It's 맞아요. such a beautiful moment to be there. What is it about Card and Card's music that you think is really just Latin America, Oh, you know? there is a lot of influence that we take from reggaeton, mumbaton, reggae, you know. So I think it's interesting for people that are 그러니까 지금 K-팝을 접하기 시작하는 우리 남미 팬들은 Yeah. 이제 우리한테는 좀 익숙한 장르인데 언어가 다르네. 아하. 신기하게 들리면서도 신나게 들리면서도 그 와중에 뮤비를 보면서 멤버들도 나쁘지 않네. Yeah. So I think there's a lot of merit to it. There's a familiarity in the music, and we're tight. Most importantly, we're dope. That's why it works out. Humbly. We're dope. All right, that makes sense. I'm curious how. I mean, I feel like BM we've talked about this before, but like for the other members, like how y'all got started in music. 전 BM이랑 이제 예전부터 얘기를 많이 해서 아는데 각자 어떻게 음악을 시작하고 어떻게 카드에 되셨는지가 너무 궁금해요. When did you start? 음악 어렸을 때 막 who influenced you? 누가 영감을 많이 주고 그랬었나요?
저는 가수의 꿈을 키운 게 한 7살, 8살 와우. 진짜 어렸을 그때부터 꿈꿨는데 그때 보아 선배님, 막 동방신기 선배님 네. 너무 팬이었어가지고 그럼 뭐 이제 자연스럽게 꿈이 생겼는데 아무래도 옛날에는 되게 예쁘고 막 엄청 막 이런 친구들만 막 연예인이라고 얘기할 수 있는 약간 그런 느낌이어서 전 어렸을 땐 안 그랬거든요. 그래서 계속 숨기고 있다가 그냥 클래식 전공을 준비했었어요. 아, 진짜요? 오랫동안. 그러다가 너무 참다가 안 되겠다. 아, 때려쳐야겠다 아하. 하고 이제 뭐 댄스라든가 랩이나 이런 걸 배우기 시작하면서 이제 오디션 보고 합격해가지고 한 17살 1월 달에 합격해서 네. 쭉 연습생 생활을 한 것 같아요. 클래식 전공할 때 악기는 뭐 하셨어요? 클라리넷. 아직도 좀 하세요? 제가 진짜 몇 년 동안 약간 조금 상처라고 해야 되나요? 그러면서 그냥 박아놨는데 너무 그게 제가 하고 싶지도 않은 거를 계속 하고 트라우마. 네, 그럴 근데 수 제가 PTSD. 하고 싶지 않은 거는 네. 성적이 너무 좋은데 제가 하고 싶은 거는 말도 못하는 이 상황이 너무 속상한 거예요. 그러면서 이제 안 하겠다 하고 한 번도 안 불렀는데 네. 그리고 클래식 공연 이런 것도 관람도 안 갔어요. 너무 힘들까 봐. 네네. 잠깐만요. 클라리넷 하기 싫었는데 성적이 좋았었다고. 어느 정도 네. 좋았어요? 성적은 나 궁금해요. 그냥 뭐 콩쿨도 계속 나가고 일단 오케스트라는 수석이었고요. 진짜로? 네, 클라리넷 처음 수석이었고요. 이거 응. 처음 듣는데? 굳이 너무 얘기할 싫어한다는 얘기만 많이 들었는데. 그러니까 저는 어떤 네. 느낌이냐면 네. 클라리넷 전공했다라고 하는데 네. 클라리넷 부는 모습을 한 번도 본 적이 없고 그래서 거짓말 아니야? 약간 이렇게는 우리끼리는 여기 약간 클라리넷 웃자고 있을까요? 한 거 맞아? 약간 이렇게는 했는데 그래서 준비했습니다. 부러워줘. 근데 뭐 1년 전인가 이제 우연찮은 기회로 클래식 공연을 본 적이 있어요. 근데 네. 그때 너무 뭔가 슬픈 거예요. 막 뭔가 그래서 집 가가지고 막 꺼내가지고 조립해가지고 불렀는데 소리는 나더라고요. 근데 아무래도 뭐 운지법 이런 게 살짝 헷갈리긴 하는데 곡도 하나 쓰는 것도 괜찮을 것 같아요. 클라리넷으로 클라리넷으로? 나쁘지 않지. 어디 막 그냥 넣어서 약간 멜로디 하나 더 해가지고. 잘하는 사람이 굉장히 많아요. 근데 오케스트라 얼마나 멋있어. 수석인데. 그 의미가 그치. 있잖아요. 공연하다가 맞아. 마지막쯤에 이제 솔로가 나오지 갑자기 멋있을 좋은데? 것 같은데? Yeah, I think so too. 저도 드럼 전공했었어요. 아, 진짜요? 전공은 아니고 전공은 아닌데 하고 싶었던 거 아니야? 교회 드럼 반주 했었는데 이제 하려고 하니까 잘 안 되더라고요. 손도 그쵸. 붓고 이래가지고. 저는 드럼 치는 사람들 너무 신기한 게 이게 다 따로 놀잖아요. 따로 놀아야 돼요. 하나만 하는 것도 저는 어려울 것 같은데 이게 다 멀티 머리에 쉽지 않아요. 예. 맞아요. 멀티가 다 돼야 돼서. 오빠 얼마나 했는데? 저요? 그래도 드럼 반주는 한 1년 정도는 했어요. 교회에서 꽤 반주. 길게 했구나. 근데 배운 건 한 3개월 정도? 배우고 그러니까. 이것도 크게 묻는 거 아니에요? 근데 뭐든지 팩트예요. 뭔가 3개월인 것 같아요. 3개월 정도. 호주 예. 맥- 근데 맥스예요? 오빠 왜 다 3개월? 뭐 워킹홀리데이 3개월 그거랑 이거 3개월. 카드는 오케이. 3개월 아니잖아. 그쵸. 아, 그쵸. 7년이죠 지금. 벌써 7년이에요? 네. 저 10년입니다. 7월 달 되면 Holy 7년. crap. 최근에 재계약했어요. 축하드립니다. 작년에 축하드립니다. 재계약 얘기해도 되죠? 해도 네. 돼요. 해도 되죠. 어떠세요? 재계약 한 뭐 기분, 느낌. 좋아요. 그리고 이제 RBW? 맞아요, I know 맞아요. RBW. How is it? It's good. Yeah. I feel like for the most part we got what we wanted out the deals. Yeah. So we feel very appreciative and we Yeah. feel like we don't have a choice but to work hard Mm. because they were In a very, good way. In a good way Yeah. because they were very generous with what we wanted. Yeah. And RBW, buying out a big portion of our company and our CEO changing is also a big blessing for us because he has a lot of money. yeah, true. Yeah, he's got a gang of dough, so he's gonna take us there. Hey, honestly, I like that. This is real. It's real. This is legit. I'm being honest. Yeah. 요즘에는 다 컨텐츠 싸움 그 It's 뭐냐. money. It's money 싸움 now. Yeah. 맞아요. So it's important. Yeah. But I also like that that you can very clearly openly say that you guys are happy with it Yeah. because I think a lot of teams they get really scared and nervous about like 재계약을 해야 되나 해도 되나 할 수 있을까 되게 많은 고민들이 있잖아요. 재계약하기 전까지. 그리고 최근에 본 팀들 중에 되게 이제 내년 내후년이면 이제 다 다가오는 다들 걱정하고 있는 친구들이 되게 많더라고. 그래서 이렇게 또 좋은 케이스가 있으니까
되게 보기 좋고 I'm like Yeah. I'm encouraged. Yeah, You know, it's not all bad. it's not all bad. 근데 저는 재계약이 이렇게 큰 건지 몰랐어요. 아 진짜요? 네, 그냥 7년 채웠으니까 그 다음 연장은 몇 년? 오케이. 약간 이런 느낌으로 네. 처음 딱 그냥 재계약에 대해서는 완전 이렇게 크게 생각은 하지 않았었어요. 그냥 당연히 해야 되는 거 아닌가? 안 하면 나 뭐 해? 안 하면 나 뭐 할 건데? 약간 이런 느낌이었던 것 같아요. 네. 그러면 여쭤볼게요. 이 가수를 안 했다면, 네. 아이돌을 안 했다면 뭐 하고 있을 것 같아요, 다들 각자? 진짜 나 뭐 했을까? 뭐 했을까 나? 그러니까 너무 좀 어려운 질문이야 이거. 왜냐면 너무 어렸을 때부터 시작해서 네. 다른 직업에 대해서 그렇게 깊게 생각해본 적이 딱히 없거든요. 아 그래요? 소민님 언제 시작하셨어요? 저는 15살 때부터 이제 춤 학원 다니고 네. 회사를 들어온 거는 16살 8월 달 때 들어왔어요. 그러면 쭉 지금까지 계속 똑같은 회사에서. 와우. 다른 일 뭔지 모르겠다. 진짜. 그냥. 옛날에 제가 발레를 진짜 조금 배웠었거든요. 근데 3개월이면 많이 배운 거죠 뭐. 배웠었죠. 네, 충분히 배우신 거죠. 3개월, 네, 그걸 배웠는데 그때 이후로 그 수업이 없어졌었나? 그래가지고 그거에 대해서 조금 미련이 남기는 해요. 벨러리나 되고 싶었다. 네, 발레리나 아. 너무 이쁘잖아요. 발레복 입고 토슈즈 신고 이렇게 머리 쫙 올려가지고. 클라리넷 하시면서 발레 치시고 그럼 여기 옆에 오빠는 드럼 치시고 오빠는 뭐? 드럼? 뭐 하실 거예요? I wanted to be a 오빠는 춤. counselor. I wanted to like. I think you could help be a young good people. counselor. Yeah, I 전공이었죠. mean, I feel like I'm a good listener, and you know, obviously, I have to go through the process of learning the profession of counseling. You know, the younger kids, but I don't know. I feel like I would have done okay. Yeah, could have helped a lot of people. I feel like I'm trying to do that now through music as well. Yeah. Yeah. That's great. Yeah. 제이슨 뭐 하셨을 것 같아요? 저는 사실 꿈이 없던 소년이었습니다. 아 진짜요? 네, 그때 저는 그래서 그렇습니까? 저희 부모님께서 항상 말씀하셨기를 네. 너는 꿈이 없으니 군인이 되어라라고 말씀을 많이 하셨습니다. 그래서 제가 실제로 20살 6월에 그 부사관 시험을 봤어요. 떨어졌어요. 결론은 이제 떨어졌는데 이제 그때 그 충격도 있고 약간 그랬어가지고 가수의 꿈을 접어놨던 꿈이었어요. 예, 한번 해보고 싶다, 가수 해보고 싶다 하는데 워낙 제가 완전 저기 컨트리사이드 출신이에요. 근데 거기서는 완전 난다 긴다 하는 사람들도 없을 뿐더러 도전해볼 수 있는 기회조차 없었거든요. 네. 오디션도 어떻게 보는지도 잘 모르고 그런데 그냥 나 군인 하려다가 안 됐으니까 그냥 연습생 한번 진짜 도전해보자 해가지고 바로 올라와서 이제 고시원 들어가고 고디원 고디원 가셨어요? 고디원에서 귀엽게 얘기하고 싶어가지고. 고디원에서 1년 반 정도 네. 있었어요. 고시원에서 그러면 막 학원 아니시고 아니면 오디션을 회사 오디션을- 입사. 아니, 오디션을 아예 부모님 몰래 보고 붙어 놓고 말씀드렸어요. 나랑 하고 똑같다. 하고 싶은 응. 일이 생겼다. 그리고 부모님 당연히 너 그거에 들어가면 올라가서 오디션 준비를 해야 되는데 너가 뭐 어떻게 할 거니? 라고 했을 때 아니요 다 붙어 놨습니다. 와우. 올라갈게요. 오. 오디션 들어가시는 그거 좀 이렇게 멋있는데? 하셨대요. 이거 좀 네. 좀 간지나네 이거. 네. 붙어 다 붙어놓고 놨습니다. 말씀드렸어요. 오. 반대 안 왔어 아예. 반대 안 하시고 그냥 그럼 가라. 가봐라. 그래서 왔어요. 네. 오빠는 근데 저는 클라리넷이 단 한 번도 꿈 생각 한 번도 안 했어요. 저도 똑같이 회사를 붙고 나서 말씀드렸어요. 그렇게 도전을 하고. 근데 클라리넷이 그렇게 싫었어요? 네. 아니 어릴 클라리넷한테 때 맞은 거 아니야? 어릴 때막 클라리넷으로? 13살 이럴 때 학교도 못 가고 아침 계속 8시부터 이것만 밤 보는 거야? 10시까지 불어봐요. 한 방에서. 싫을만 진짜로? 하지. 네. 싫을만 하지. 왜 근데 왜 그리까지? 근데 이게 막 부모님이 억지로 시키셔서는 아니고 네. 부모님은 반대하셨는데 네. 이제 그 선생님이 한번 해보는 게 어떻냐라고 해서 했는데 정신 차리고 보니까 제가 준비를 하고 있는 거예요. 그런 식으로 했었어요. 끌려갔다가 들게 됐었고 잘하는데 하기 싫고. 그치. 그런 거니까. 신기한 이야기네.
이거를 다들 모르고 계셨다는 난 게 몰랐어. 아니 뭐 이런 진짜. 얘기를 할 디테일한 그지, 얘기는 맞아. 몰라. 기회도 없고 뭐 물어보지 와우. 뭐 기회는 그렇죠. 수많은데. 아니 근데 클라리넷 얘기를 할 그런 거 아, 없으니까. 그 얘기는 많이 하죠. 클라리넷이 주제가 됐던 적은 없기 없지. 때문에 오늘 그치, 거의 질문도 화제예요. 있긴 있었는데. 하긴. 맞아. Anyways. Anyways. 이제 7년 차이신데 뭐 물론 활동하신 것도 되게 많고 투어도 많이 도셨고 But I'm sure there's 아직도 하고 싶은 거, 약간 달성하고 싶은 약간 목표들이나 그런 것들이 다 아직도 많으실 것 같아요. 약간 꿈이나 그런 것들. 뭐가 있어? 개인적으로 아니면 뭐 그룹으로서 막 꼭 하고 싶은 일들이 있나요? I'm trying to put out more music. Yeah. Just like constantly. Obviously it's not as easy as it sounds, but I really want to consistently just keep putting out music. I mean, that's it. I mean, you know, hard work, and if it's built through hard work and the quality is there, I feel like everything else follows anyways. So I just want to put out music constantly. What inspires you these days musically? Man, everything, and it's so random. Like, I'll be listening to music and music from the 2000s. I'd be like, yo, I need to bring an element of this back. I'll be sitting and I'll look at grass and I'll just be like be inspired by something somehow. I'll just take it back to the studio or just write lyrics. Just anything and everything. If it's something that hits like a nostalgic part of me, I don't know. There's a lot. And I'm also very ambitious when it comes to it too. But the biggest problem is, my biggest problem musically is, I have a hard time finishing songs because I'm so easily like influenced by something else. Got it. So yeah, That's hard. it's Finishing tough. songs It's is tough. hard. It's tough. And it's always does like those little missing pieces too. 저도 지금 앨범 준비하고 있거든요. Let's go. 근데 한 60곡을 썼거든요. 와, 근데- 진짜요? 너무 피곤해. It's like that. Like 지금 처음으로 첫 번째로 나오는 타이틀곡이 버전이 30개가 있어요. 30 versions. 이제 믹스 들어가요. 찐 마지막 최종 최종 지금 최종. 오늘까지 지금 미국에서 계속 문자로 이거 바꾸고 하는데 version 30 거기에서 이제 믹스 들어가는데 거기 믹스하면서도 이제 또 이제 버전이 생기는 와. 사람들이 모르잖아 이 고통. 그렇죠. Yeah. It's so crazy. But that's how you have to treat it though. Oh. That's like it's your baby. It's like before it goes out into the world, like, it has to be perfect. 근데 그런 거 있잖아요. 약간 듣고 있으면 나만 들리는 약간 맞아요. 항상 있어. 조금 나가든지 아니면 타이밍 조금 나가고 막 거기 계속 거슬리고. 맞아. 그것 때문에 음은 사실 괜찮아요. 왜냐면 조금 맞춰주시니까. 예, 예. 음은 괜찮은데. 튠이 있으니까요. 톤이 있으니까. 아, 네. 그 하나 나가는 건 괜찮아요. 사실 저는 파트도 막 많지 않고 이래가지고 좀 잘 만져주시고 해서 그거는 이제 괜찮은데 이제 뭐 박자도 사실 박툰. 박자는 들어가니까 한국의 층은 따라갈 수 없어요. 진짜 전 세계적으로 한국 층이 짱인 것 같아요. 아니 근데 이렇게 얘기하는데 가장 벌스를 재녹음 많이 하는 멤버예요. 잘 부족해서 그래요. 아니야. 그러니까 한 번 할 때 되게 오빠가 딱 생각해온 그거 다 지키려고 하니까. 그러니까 딱 그 얘기했던 남들이 안 들리는 나만 들리는 Right. 그런 거를 조금 이제 보완하고 싶은 것 같은데 나는 똑같아 항상. It's hard. 야. 저도 부탁하면서 되게 미안해요. 저 진짜 미안한데 아, 야, 조금만 오른쪽으로 움직이시면 안 될까요? 똑같아. It's the same shit. No, it's Yeah. not. It's not the same. It's not the same. So you guys are you guys are a group obviously. Do you guys live together? 숙소 생활을 어떻게 하세요? 다 숙소 네, 개인으로 없고 다 사세요? 각자 처음부터 계속 그러셨어요? 네. 아. 네. 연습생 때는 이제 BM이랑 같이 살았고 네. 데뷔 초까지는 그래도 데뷔 초 때 들었고 맞네? 처음에 연습생 들어오면서 제가 아까 고시원 살았다고 네, 말씀드렸잖아요. 맞아요. 같이 있었어요. 아. 근데 제가 25호실이었고 매튜가 28호 아니야? 28이었나? 그것도 기억해. 네, 야. 그랬었어요. 아. 그때 당시에는 그러고 이제 숙소 생활은 이제 BM이랑 한 3년 반 같이 와우. 있어요. 네. 그렇지. 3년 반 정도. 매튜 같이. 어떤 룸메이트였어요? 매튜요? 네. 매튜
그러니까 제가 안 좋은 룸메이트였어가지고 너무. 그러니까 No, no, no. 아직도 좀 미안한 건 사실 네. 이제 많은 카테고리가 있지만 제가 이제 매튜는 항상 몸을 관리하잖아요. 네. 그래서 다이어트를 좀 되게 열심히 해요. 언제나 다이어트 하고 있는. 항상 그러잖아요. 다이어터잖아요, 그냥. 네. 근데 그런 다이어터 앞에서 제가 조금 좀 맛있는 거 잘못했던 게 먹고. 너무 많이 먹었어요. 아, 그러니까 라면도 시도 때도 없이 막 끓여 먹고, 예, 좀 그래서 이제 매튜 안 볼 때 뭐 먹고 약간 그러는 노력을 안 했던 것 같아요. 아. 이제 제가 다이어트를 해보니까 그 느낌을 뭔지 알 것 같고, 아. 그때는 다이어트가 그만큼 힘든지 아예 몰랐어요. 그치. 해본 적이 없기 때문에. 네. 근데 네. 그때 나도 되게 그 멍청하게 다이어트 했었기 때문에 너무 간절했었어 가지고 그게 감흥이 별로 없었었거든. 아 진짜. 근데 지금은 좀 힘들어. 지금 지금은 맛있는 거 보이면 아, 바로 쿠팡이스 들어가. 다이어트 어떻게 하세요? 아, 요즘 뭐 is it just like 닭가슴살 and egg? 닭가슴살 and rice 4 times a day is what I try to do. And I succeed maybe 5 days out the week. But 1 or 2 meals throughout the week, I kind of have what I like. Yeah, but I also try to like 그 양 조절을 하려고 해요. Got it. I try not to eat too much. So 4 meals a day, so you stay bulky, or like you bulk up, or like that's a lot of food. It's only 250 grams of food. So it'd be a hetban, which is 130 grams, and a chicken breast, which is 100 grams. And I would eat that 4 times a day, but collectively it's less than a kilo a day. 와 그걸 그램 수도 따져가면서. 어. 제이셉 씨는 다이어트 요즘 어떻게 하세요? 저는 일단 자극적인 거를 안 먹으려고 엄청 하고 안 먹을 때는 진짜 하루에 아무것도 안 먹어요. 에? 맞아. 네, 이제는 조금 먹으면서 하는데 원래 안 먹을 때는 아예 안 먹었어요. 그러니까 Oh my 커피랑 gosh. 물 먹고 네. 그 대신 소주는 마셨어요. 그래서 들어가서 저는 이게 진짜 소주 이해가 다이어트. 안 돼요. 안 좋은 거예요. 정말로. 근데 이거는 그거는 진짜 제가 살 속 수가 다 있어요. 버리고 그래야 제가 살 수가 있어요. 네, 진짜 오빠 속 다 버린다는 말이 맞아요, 진짜 맞아요. 여기서. 근데 다이나믹한 효과를 일단은 주려면은 안 왜? 먹어야 되는데 밤에 너무 힘들어요. 그러면 이제 저기 새로 요즘에 나온 거 새로 소주. 또 제로로 새로 마셔. 맛있어요. 다이어트 제로 소주. 슈거. 그러니까 그 제로 제로 슈거. 근데 그거 별로 차이 안 야. 난대요. 그래도 어느 정도 위안 삼는 거죠. 그러고 이제 토마토 좀 잘라서 먹어요. 한 병 먹을 때 토마토 하나. y'all take care of him. 여기 좀 누가 진짜? 옆에서 돌봐줘야 될 것 같아. 아니 오빠는 평생 다이어트를 안 하다가 이제 다이어트를 갑자기 하는 거예요. 네. 그 잘못하고 있는. 너무 잘못하고 있는 해야 거죠. 되니까. 근데 약간. 효과가 너무 좋아요. 그래서 되게 극단적이게 해요. 그래서 하루에 1kg씩 빼자 해서 그 며칠을 Oh my God. 이렇게 잡아놓고 딱 하루에 1kg씩 빠져요, 실제로. 막- 그러니까 최근에 8kg를 감량한 9kg입니다. 9kg. 네, 오빠 9kg예요. 9kg야. 그 기간은 얼마였지? 9kg 3주? 뺐을 때 3주까지 2주는 넘었던 어. 것 같아요. 여러분 이렇게 하지 마세요. 이렇게 절대 하시면 안 맞아요, 돼요. 하면 안 하지 마세요. 근데 효과는 좋아가지고 다이나믹한 효과를 그러니까 바라신다면 급할 하시고 때, 네, 건강으로는 너무 네, 안 건강으로 좋으니까. 하지 마세요. 나도 헬스입니다 이거는. 나도 나도 헬스. 헬스. That's wild. 외국 나가면은 현지 음식 잘 드세요, 다들? 저는 잘 안 맞아요. 잘 안 맞아요. 네. 챙겨 가세요. 네, 엄청 많이 챙겨가요. 거의 그걸로 캐리어 살아요. 다. 네. 제이셉 씨도. 예, 저도 완전 한식파여서 아, 예, 조식 같은 경우에도 저는 그 보슬밥이라고 하는 거 있잖아요. 보슬밥. 그 뭐지? 자스민 밥. without Jasmine water. rice. 약간 조금 드라이한 날리는 밥을 잘 못 먹어요. 약간 인도 막 맞아요, 잘- 맞아요. 예, 그게 소화가 잘 안 돼가지고 그래. 그래서 고추장 이제 볶음 고추장 같은 거 맛있지. 갖고 가서 그거 조금 해서 먹을래 해도 잘 안 되더라고요. 힘들겠다. 좀 어려움이 좀 많아요. 조식 먹을 때마다 항상 라면이 있는 것 같아. 필요해. 너무 필요하지. 라면 항상 많이 먹고. 네. 약간 비영 오빠랑 저는 약간 그런 향신료 이런 거 되게 잘 좋아하는. 먹는 제가 고수 되게 좋아하고 그런 건데 약간 4명 다 한식을 너무 좋아해서 항상 나가면은 한식 먹고 최근에 저희 뭐 몇 달 전에 파리 행사 갔는데 진짜 짧았거든요. 3일? 뭐 이렇게 있었는데
그 안에 되게 바싹 파리를 구경해야 되잖아요. 네. 뭐 공연도 있지만. 근데 그 와중에도 저희는 한식당 가가지고 삼겹살 먹었어요. 맞아요. 파리 가서 삼겹살. 진짜 맛있었어요. 맛있었어요. 와, 김치찌개 잊을 수가 먹고 없어. 와 진짜 거의 진짜 너무 거기는 맛있었어. 나도 한번 먹어봐야겠다. 아 한식 좋아하세요? 좋아요. 근데 막 전 다 잘 먹어가지고 오. 전 그렇게 막 고수도 상관없는데. 잘 드세요. 고수 좋아해요. 와. 깻잎. Mexican food. 깻잎 너무 좋아하고 오이. 오이 좋아하고 오. 와, 오이 다. 싫어하세요? 아니 저 완전 오이는- 좋아해요. 오이 싫어요? 여기. 머리가 오이. 오이 진짜 너무 싫어합니다. 오이 보면 진짜 울렁울렁하죠. 아, 진짜? 휴지로 덮어버리고 싶어. 근데 김밥 먹을 때도 안 먹어? 아유 다 빼고 아. 먹지. 오이를 그, 싫어하니까. 그냥 뭔가 그래 보일까봐 참아서 먹기는 하는데 아, 없으면 얼마나 맛있을까라는 생각은 해. 얼마나 더 맛있을까? 난 오이 너무 맛있는데. 너무 너무 맛있죠. 맛있죠. 그 쌈장 찍어. 맞아. 난 너무 근데 맛있어. 난 생오이만 좋아하고 음식 안에 들어있는 오이는 싫어해. 에? 난 그냥 짜장면 냉면에 있는 오이 거 다 오이 괜찮아. 나 줘. 나중에 나 줘. 그래 그래. 나 나는 가져가. 너무 맛있게 먹는데 그런. 너무 시원하지 않아요? 야. 그 수박 껍질 먹는 것 같다 그래서 싫다. 맞아. 아, 아 진짜 그 너무 기분 안 느낌이구나. 좋잖아. 수박 그 맛있는 부분 먹다가 딱 마지막에 너무 그 달지 않는 부분. 오이. 그게 오이. 네. 피클은 먹어? 피클 is not bad. 오. 최근에 따라 먹기 시작했어. 피자랑. 그것도 되게 한국스러운 거야. 피클 없잖아. 미국에서 피클 없잖아. 피자. 없네. When's the last time you had pickle with pizza? 맞아. 할라피뇨 막 이런. 아 역시 피와 피부는 한국인이어서. It's Yeah, good. yeah. I like pickle with pizza, but I don't like it with burgers. 버거. What? That's fine. Yeah, I It think depends. 버거에서는 빼. 빼도 돼. 나도 버거에서 빼. 아 근데 어. 그런 사람들이 꽤 있더라고요. 네. 있어. It's like whatever. Yeah. Okay. Well, anyways, you guys seem to know each other very well, so we're gonna play a game. 좋아. It's called the BFF game. 게임 하나 하겠습니다. BF. Best Friends Forever 게임인데요. We're gonna try and guess what your members would answer for each of the questions asked. 각 멤버에 해당하는 질문을 보고 나머지 멤버들이 정답 맞히는 게임입니다. 오호. 와. 당사자는 안 맞추고 네. 멤버들이. 일단 멤버들이 먼저 맞히는 거예요. Alright, here we go. We're gonna see how well 나도 they know each 모르면 other. 어떡해? What is J-Steph's current favorite food? 잘 봐. 오케이. 이거는 나 이거 알을 것 너무 같아. 많은데. 알아? 최근에 좋아하는 음식. 최근에 제일 좋아하는 음식. 너무 아 많은데. 최근에? 네, 요즘. 뭐 나도 요근래. 모르겠는데. 내가 최근에 뭐 좋아했어? 아니 다 좋아해서. 오빠가 요즘 요리가 취미여서 아, 여러 가지를 진짜요? 너무 많이 해서 네네. 요리 잘해요? 뭐 잘하세요? 몰라요. 잘해요. 뭐 먹어본 적이 먹은 적이 없어요? 네, 네. 제가 먹여본 적은 없어서. 아니, 그래서 잘한다고 하는데 네. 뭐 잘해요. 모르니까. 우리도 먹어봐야. 네, 알겠- 먹어본 사람이 지금까지 한 5분 정도 계시는데 네. 다 그러니까 아 진짜? 최고상 따봉 왔어요. 제일 자신 있는 요리는? 소갈비찜. 아 맞아 소갈비찜. 엄마랑 아빠 해드리고 왔어요. 아 오케이. 와. Alright. 근데 좋아하는 푸드? 오케이 요리를 잘하시는 제이세프 소갈비찜. 씨 최근 요 근래 제일 좋아하는 음식 꽂혀있는 음식이 뭘까요? 요즘? 모르겠습니다. 나는 불닭볶음면 나오는 거 아니야? 나는 불닭볶음면. 난 제육볶음 말하려 제육. 그랬는데. 아 맨날 제육볶음이라고 하긴 하는데. 내가 봤을 때 이쪽이 정답이긴 해요. 제육볶음. 제육볶음? 네. 다들 제육볶음? BM what did you say? I just have no idea. Alright. 아 답은 이제 없어요. 내가 답 주네. 주는 아, 오빠가 그치. 얘기하는. 나도 불닭볶음면 얘기하려고 했어. 불닭볶음 좋아하세요? 아우 너무 사랑하죠. 진짜? 근데 마요네즈. 옛날처럼은 안 난안 먹잖아. 먹을 것 같아. 다이어트 하느라 잘 안 먹으려 하는 거고. 옛날에는 항상 그 불닭볶음면을 사서 네. 가방에 마요네즈를 들고 다니세요. 와 참치캔이랑. 근데 그 진짜 맛있어요. 그 그래서 조합. 그 불닭볶음면에 마요네즈를 이렇게 한 다음에 근데 네. 먹어본 적 있으세요? 어, 맛있어. 저 했었잖아요. 너무 진짜 맛있어. 맛있어. 네. 많이 먹어봤지. 진짜 진짜 살찌는 맛있어요. 맛인데. 진짜 근데 맛있어. 너무 그게 맛있어. 약간 그 뭐지 까르보 불닭보다 네. 더 네. 맛있어요. 아 그거는 솔직히 맞아. 어. Alright, next question. Who is BM's celebrity crush? 이거 나도 What is 시작해야 celebrity crush in 한국말? Korean? 셀레브리티 크러쉬. 빠져 있는 연예인? 꼭 그러시. 여자는 아니어도 뭐 상관없어요. 아. 그냥 제일 이상적으로 생각하는 maybe 야 제이 파크. 야. 어, 어 그래? 제범. Maybe I think 선배님? 손석구 선배님. J Park. 박재범 선배님 얘기를 박재범 몇 년 그리고 동안 얘기를 여자로 요즘- 따지면 아, 요즘에. 여자 연예인은 또 누가 있을까요? 모르겠어요. 아 idea. 매트 더글로리 봤어? 봤어. 오케이 왔다. 오케이. 아닌가? 나. 오케이. 너 물론 너무 좋은데 오케이. 딱
지금 BM을 생각하는 사람 있지? 있어. 오케이. 아, 여성분? 여성분? 여성분. 오케이. 힌트. 어, 직업이나 이런. AAA. 아, 잠깐만. 첫 번째 AAA. 아, 첫 번째? 음. 응? 박민영 이가희 선배님. 선배님. 아니? 박민영 선배님. Yes, sir. 맞아? AAA. 박민영 선배님. AAA is 시상식. it's a word. H 맞아, H, 우리 그때. 뭐지, 그거. 에이션. 맞아. 그때 당시에 그 드라마 출연하신 드라마를 본 지 얼마 안 됐었을 때였는데 김비서가 왜 왜 그럴까? 그럴까? 와, 아 그때였어? 제목이 기억이 안 나. 그때 영어가 그러니까 한국어가 조금 덜 되는 시기였어서 가지고 하여튼 그냥 재밌게 봤어. 오케이. 오케이. 근데 딱 우리 테이블에 내 바로 건너편이었어. 우리 와. 테이블에 계셨었나? 근데 되게 우리 테이블에 앉으셨었어. 근데 보자마자 와 진짜 근데 진짜 아름다우시다. 예뻐. 아, 나랑 같은 생각했네. 완전히 통해버렸네. 같은 역시 이게 생각했네요. 남자들은 어쩔 수 없다. 완전히 와. 통해버렸네. 네. 궁금한 게 있는데 BM은 이제 미국에서 언제 왔지? 13년? 11년. 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 그 BM 처음 한국 왔을 때 한국말을 좀 더 어설프게 했었을 때 그냥 못했어요. 아니, 일단 안녕하세요 할머니 김치볶음밥밖에 못했어요. 보통 아줌마? 근데 할머니는 할머니였어. 할머니 안녕하세요 김치볶음밥 이거밖에 모를 때여가지고 볶음밥 요즘- 진짜 좋아했어. 예전에 좀 웃긴 에피소드가 사실 있었던 거는 이제 뭐 여트가 이제 감기약 열알 주세요를 해야 되는데 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 해가지고 시발 시발 주세요. 주세요. 시발 주세요. 이게 그래서 옆에서 그거 아니고 열알이라고 해야 돼. 이 얘기 그거를- 오랜만에 듣는다. 그러니까 약간 이렇게 대박. 하고 약간 그리고 저희 단톡방에 있었는데 네. 그 실장님 감사합니다라고 해야 되는데 간사합니다. 오타가 많이 그치 나요. 그거는 그치 얼마 전에 오타를 오타인데 그게 간사라는 뜻을 모르니까 죄송합니다가 안 나오지 사실. What is Somi's favorite Alright. song? What is favorite? 와 이거 진짜 His favorite 어렵겠다. song to sing at karaoke. 노래방. 왜냐면 내가 노래방을 안 가니까. 정답 없음. 노래방을 지금 당장 간다. 그럼 소민 씨가 지금 부르고 싶은 노래가 뭘까요? 그러면 그거를 맞춰 봅시다. 저는 소민이랑 노래방 많이 가봤지만 네. 노래 부르는 거 딱 한 번 봤거든요. 저 군대 진짜? 들어가기 전날에 아. 저희 집에 노래방 기계가 있어요. 본가에 그때 슬로우 모션 불러줬고 체념 불러줬어요. 처음 봤어요 살면서. 궁금하다. 제가 원래 노래방을 절대 안 가요. 왜요? 그냥 왜냐면 매일매일 노래를 부르고 보컬 연습실에서 계속 노래를 하기 때문에 딱히 노래방 가서 굳이. 네. 굳이라는 생각을 하는데 이때 오빠가 너무 부탁을 하는 거예요. 진짜 제발 나 내일 군대 가는데 내일 군대 가는데 솔직히 한 번만 불러줘라 이래가지고 불러줬어요. 네, 진짜. 고맙게도. 불러줘야죠. 그렇구나. 선물로. 맞아요. 어땠어요? 듣고 있는 입장에서. 너무 감동이었어요 솔직히. 그러니까 저는 소민이 예전 연습생 때 소민이가 슬로우 모션 불러가지고 완전 그냥 히트 친 적이 있어요. 연습생들 사이에서 소민이 하면 무조건 슬로우 모션. 약간 이게 있었었는데 그거를 좀 그때 제 친구들도 있고 저희 부모님도 계시고 저희 누나 조카들 딱 있는데 소민이가 그 잘 부르는 슬로우 모션을 좀 불러줬으면 좋겠는 거예요. 그만큼 잘 부르니까. 근데 그걸 불러주는 그 모습이 너무 감동이었어요. 훈련소에서 되게 생각났어. 네, 고마워서. 저 너무 듣고 싶은데. 아니 한 소절 불러주세요. 한 소절. 한 소절 가사가 부탁드릴까요? 기억이 안 나. 아니에요. So 안 해도 much 돼. about this. 찾아주신다. So much, 시작. so much about this crazy game they call love that I'm trying to understand. So could you be my best friend before you call yourself my man? 와. 와. 아 나이스. 너무 갑자기 불러서 음향 감독님이 지금 잘 부른다. 잘 부른다. 정답이 뭐예요? 정답이 옛날에 뭐예요? 제가 중학교 때 친구들이랑 가면 꼭 불렀던 게 있었어요. 뭐예요? 아까 보아 선배님. 나는 꽃피는 봄이 오면. 꽃피는. 오빠 진짜 진짜 좋아하는데?
혹시 한 소절 여기 불러주세요. 아, 나 진짜 좋아하거든. 여기 꽃필 카라오케예요? BNK 선배님. 우리 카라오케 기계 하나 갖다 놔야 될 것 같아요. 좋아요. 나 진짜 좋아. 노래방 기계 하나. 저 이거 꽃피는 봄이 오면. 이거는 진짜 기억이 안 나. 저 요즘에도 되게 가끔씩 듣거든요, 이거. 오케이. 다시 돌아올까? 네가 내 곁으로 올까 믿을 수가 없는데 믿어주면 우린 너무 사랑한 지난 날처럼 사랑하게 될까 그때의 마음과 똑같을까 계절처럼 돌고 돌아 다시 꽃피는 봄이 오면 오. 와, 이 질문 좋다. 덕분에 되게 좋다. 귀여워하고 있는 것 같아요. Alrighty. 오케이 감사합니다. 아우. 노래 불러주셔서. 감사합니다. Alright, next one. What is Chiu's current favorite movie or drama? 지우 씨가 지금 빠져 있는 영화나 드라마 뭘까요? 뭐지? 다들 난 모르는데 지금은 쥐우는 약간 그런 짤 같은 거 좋아했던 것 같은데. 쇼츠, 리얼스 뭐 그런 거. 그런 막 무한도전 막 이런. 아, 그치. 아, 그거 짧게 좋아하고. 짧게 유튜브에서 클립 나오는 같은 거. 네. 아, 5분 순삭인가? 요즘 요즘? 본 건 있다. 아, 오케이. 아바타? 더글로리. 아니야. 혹시 옛날 건데 다시 보기 시작한 건가요? 소민이 나- 말처럼 약간 조금 요약해가지고 예능 아니죠? 나 알 것 같아. 아니야 드라마 장르는 아닌데 방송 텔레비 이제 나오는 제방 연기하는 거긴 해. 아, 더 뭐- 어려운데 그러면? 하이킥. 하이킥? 맞아요. 아 진짜? 근데 그 시리즈가 있잖아. 지붕 뚫고 하이킥이랑 나 거침없이 하이킥. 말 거침없이 하이킥을 1화부터 지금 정주행했었어요. 최근에. 와, 몇 명대사. 회 있죠 그거? 진짜 많지 않아요? 진짜 많은데 맞아. 약간 나눠가지고 뭐 1, 2 막 이렇게 데이트로 몇 시간짜리. 근데 제가 집에서 막 TV도 잘 안 보고 약간 노트북으로 잘 보는데 그냥 켜놓고 그냥 약간 와, 이러고 그거 진짜 재밌었지. 그럼 진짜 있어. 너무너무 재밌지. 맞아. 하이킥 언제 거지? 그게 진짜 2006년도. 저 맞아, 엄청 초등학교 오래됐어. 막 2006년. 오빠가 2006년. 맞았네. 맞아. 와 시청률 167부작. 167부작. 와. 우와 대박. 나 그때 명작. 태어나지 않아서 나 몰라. 11살이야. 오, 진짜요? 오케이. 우와. 오늘 이렇게 컴백 전날에 바쁘신데 밤 늦게까지 시간 내주셔서 너무 감사드리고 이제 드디어 오셨으니까 언제나 좀 많이 그냥 와주세요. 네, Yes. 많이 Coming out. 불러주세요. 영어 네, 못해도 알겠습니다. 올 수 있는 오세요. 거죠. 그냥 오셔도 많이 돼요. 영어 불러주세요. 공부를 좀 하고 와야 될 것 같아. 아니 여기 와서 오늘 좀- 공부하세요. 어우, 좋아요. 네, 여기 와서 좋다. 공부해도 되고. 좋다 좋다. Yeah, you could just hang out here. 나이스. 팬분들에게 하고 싶으신 뭐 마무리 멘트 같은 거 있으시면 whatever you'd like, any shoutouts, whatever. It's been a long time, 11 months since our last album, but we're back with Icky. I hope you guys like it. We're confident you will, so we can't wait to meet you guys with our new records. And yeah, we love you guys very much and always very, very thankful for your love and support. Yay! All right. Y'all be sure to check out their new album. Be sure to subscribe, like, comment, do all the things here on this episode. And hope you guys really enjoy their new album, Icky. Yo. Now, before we go, we have a tradition. We have Uh-oh. 경식 here. 여기는 대박쇼 아우트로 징글을 꼭 부탁합니다. 게스트한테. 그래서 아무렇게 네. any style 아우트로 징글 CM 로고송을 한번 즉흥적으로 대박쇼? 만들어 주시면 감사하겠습니다. How did yours go again? It's the Devok Show. I'm Eric Dom. Yeah, pretty much. Yeah. 어떻게 할까? 좀 신박한 건 뭐 있지 않을까? 뭐 애기랑 같이 뭐 할 게 없나? 대박 쇼. 좋아. 짱. 되게 1차원적이고 좋은 것 같아. 아니, 이런 게 또 꽂히니까 귀에. 맞아요. 천재 아니야? 쉬어야 돼요. 맞아요. 맞습니다. 오케이. 내가 해줄게 이렇게. One, two, three, four. 대박 쇼. 파이팅! 감사합니다. 고맙습니다. Thank you guys. Hey, did you like that video? Did you like this episode? Well,
you can show us and demonstrate that you like it by liking, subscribing, and turning on your notifications for Dive Studios. Please help us out. And if you feel so inclined, leave us a comment in the comment section, okay? Alrighty, have a great day, guys. Do it right now. If you don't, I'm not gonna stop talking. I really do wanna stop talking though, so please just do it. Do it. You can